الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، معزز مہمانان عظام، کھاچرود بستی کے باشندگان اور اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے میرے دینی ایمانی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو اخیر میں ذرا کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور موقع دیکھتے ہوئے چوکا لگا رہے ہیں اور کھسکتے چلے جا رہے ہیں، پہلے تو آپ آ جائیں بھائی، آ جائیں، تشریف لے آئیں، آ جائیں ذرا آگے آ جائیں. بعضوں کو تو میں نے دیکھا کہ بیان کے دوران وہ یہ ٹینٹ کو اونچا کرتے وہیں سے کھسک جا رہے تھے. بعضوں کو میں نے دیکھا کہ وہ انتظار کر رہے تھے کہ بھئی یہ تھوڑا سا ابھی یہ اٹھ کر گیا ہے تو تھوڑی سی میں دیر سے جاؤں. جیسے کلاس میں ہوتا ہے نا، کلاس میں کیا ہوتا ہے، کسی نے اگر یوں کیا تو تھوڑی دیر وہ دوسرا بیٹھا رہے گا کہ ابھی حال تو اس نے چھٹی لی، ابھی میں چھٹی مانگوں گا تو چھٹی تھوڑے ملے گی. آگے آ جاؤ ذرا، آؤ تشریف لاؤ، آگے آ جاؤ ذرا سنیں. بھئی اتنی دور سے 200 کلومیٹر 250 کلومیٹر سے مجھے بلایا ہے تو اتنی بات کو مانو ذرا. یہاں آگے آ جاؤ، آگے آؤ، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدے کی بات ملے گی انشاءاللہ. آئیں، آگے آ جائیں. درمیان میں شیطان آ جاتا ہے. اذان ہوتی ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے، ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، دم دباتے ہوئے بھاگتا ہے. اذان ختم ہوتی ہے پھر آتا ہے، اور پھر جب اقامت کہی جاتی ہے، تکبیر کہی جاتی ہے، پھر بھاگتا ہے. پھر نماز شروع ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے تاکہ دلوں میں وسوسے پیدا کرے. آ جائیں، تشریف لے آئیں بھائی، آپ بھی آ جائیں. تھوڑا سا الگ، اکیلے نہیں، الگ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خون کا انتظار کر رہے ہیں. اب نہیں آئے گا، وہ ایک مرتبہ ہو گیا مغرب سے عشاء کے درمیان، وہ ہو گیا، اب خون نہیں آنے والا ہے نا. اب تو جب شوال المکرم آئے گا تو جبھی انشاءاللہ خون لگے گا. کہو نا انشاءاللہ. بھئی جب شوال آئے گا اور طلبہ آئیں گے اور اساتذہ پڑھائیں گے تبھی جا کر خون لگیں گے انشاءاللہ. ارے زور سے کہو نا انشاءاللہ، زوردار انشاءاللہ کہو تو ایسا لگے کہ ہاں جاگ رہے ہیں. جب طلبہ آئیں گے تبھی ان کی برکت سے ہمیں کھانا نصیب ہوگا انشاءاللہ. ارے کہو نا انشاءاللہ، تو ایسا لگے کہ ہاں جاگ رہے ہیں، سو نہیں رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ جو یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں، یہ آپ کو خود معلوم ہے کہ ہمارا جو جمع ہونا ہے یہ بہت عظیم نسبت پر جمع ہونا ہے، بہت عظیم نسبت پر جمع ہونا ہے. اور یہ نسبت ہمیں سمجھنا ہے. ارے سمجھیں گے نا انشاءاللہ. دیکھو، دنیا میں تعلیم حاصل کرنے، تعلیم دلانے کے دو قسم کے ادارے ہوتے ہیں. دو قسم کے ادارے. ایک قسم کا ادارہ وہ ہوتا ہے جہاں بچے کو داخل کیا جاتا ہے تو ان سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیا بنا کر دو گے ہمارے بچے کو، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو وکیل بنا کر دیں گے، ہم آپ کے بچے کو ڈاکٹر بنا کر دیں گے، ہم آپ کے بچے کو انجینئر بنا کر دیں گے، ہم آپ کے بچے کو پائلٹ بنا کر دیں گے، وہ ڈاکٹر بنا کر دیں گے، فلاں ڈگری دیں گے. ان اداروں کو اسکول کہا جاتا ہے. دوسری قسم کے ادارے وہ ہوتے ہیں جو مدرسے کہلاتے ہیں، جس میں بچے کو داخل کیا جائے تو ان سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیا بنا کر دو گے،
تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو حافظ بنا کر دیں گے، آپ کو عالم بنا کر دیں گے۔ بلکہ ایک لفظ میں استعمال کر لوں کہ مدرسے والے یوں کہتے ہیں کہ ہم آپ کو سفارشی بنا کر دیں گے۔ ہم آپ کو کیا بنا کر دیں گے؟ سفارشی بنا کر دیں گے۔ سفارشی، سفارش کرنے والا۔ دیکھو مدرسے والوں کو یہ بتلاتے رہنا چاہیے کہ ہم آپ کے بچے کو کیا بنا کر دینے والے ہیں۔ اسکول والے، کالج والے بتلاتے ہیں آپ ہمیں بچہ دو گے تو اتنے سال میں، اتنے برس میں ہم آپ کو آپ کا بچہ ڈاکٹر بنا کر دیں گے، آپ کا بچہ وکیل بنا کر دیں گے، آپ کا بچہ ہم ٹیچر بنا کر دیں گے۔ وہ بتلاتے ہیں تو ہمیں بھی بتلانا چاہیے کہ ہم آپ کو آپ کا بچہ آپ کے لیے میدان محشر کا سفارشی بنا کر دیں گے۔ ارے کیا بنا کر دیں گے؟ سفارشی بنا کر دیں گے۔ سفارشی سمجھتے ہیں؟ کوئی سفارشی سمجھتے ہیں نا؟ جب کوئی انسان کسی مقدمے میں پھنس جائے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، تو یہ ہماری جو آواز ہے نا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں تک بھی پہنچ رہی ہے۔ ارے پہنچ رہی نا؟ اور کچھ ساتھیوں کو تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ وہ یہاں پر تشریف لائے ہوئے بھی تھے اور ہو سکتا ہے کہ اب بھی موجود ہوں گے، تو سب سنیں، وہ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں اور سب عمل کے جذبے سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سفارشی کون ہوتا ہے؟ سفارشی وہ ہوتا ہے جو وکیل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ سفارشی وہ ہوتا ہے جو وکیل سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کھاچڑود میں کسی کے بیٹے نے کسی کا مرڈر کر دیا، دفعہ 302 کے تحت مقدمہ چلا، 302 کے تحت مقدمہ چلا، ہائی کورٹ میں چلا۔ اب وہ چونکہ مرڈر کا کیس تھا تو وہاں سے سزا سنا دی گئی، وہاں سے اپیل کی گئی آگے سپریم کورٹ میں، وہاں بھی وہی سزا سنا دی گئی۔ اور جہاں سیشن کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، ہر جگہ ایک ہی سزا کہ بھئی اس کو تو آجیون کاراواس دی جانی ہے، اس کو تو سزائے موت ملنی ہے، اس کو تو پھانسی پر لٹکایا جانا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب سیشن کورٹ میں معاملہ تھا تو وکیل اس کیس کو لڑ رہا تھا، جب ہائی کورٹ میں معاملہ پہنچا وکیل اس کیس کو لڑ رہا تھا، جب سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا تو وہاں بھی سپریم کورٹ کا وکیل کیس کو لڑ رہا تھا اور جج کے سامنے دلیل پر دلیل، دلیل پر دلیل دے رہا تھا، چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ کسی نے کہا ہے پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ اس لیے کہ وکیل تو وہی ہوتا ہے جو جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر کے رہے، اور وہ سب سے پہلے تو آپ کو تسلی دلائے گا، فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا کیس تو یوں چٹکیوں میں حل کر دوں گا، بس آپ ہے نا ایک کام کریں 10,000 روپے لے کر آ جائیں۔ جب پہلی مرتبہ 10,000 لے کر گئے، پھر ذرا 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن مہینہ بھر گزرے گا، اس کے بعد پھر تھوڑا سا کہے گا کہ وہ معاملہ کیا ہے، دراصل بات کیا ہے، وہ تھوڑا سا اور اوپر انڈر دا ٹیبل گاندھی جی کھسکانے پڑیں گے، گلابی والے لے کر آنا 20,000 روپے لے کر آ جانا۔ وہ ہزار پر ہزار، ہزار پر ہزار چڑھتے چلے جائیں گے اور تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ ملتی چلی جائے گی، چپلیں گھس جائے گی، لیکن یہ کہ سیشن کورٹ میں بھی وہی سزا، ہائی کورٹ میں بھی وہی سزا، سپریم کورٹ میں بھی وہی سزا، وکیل جیتنے کے بجائے ہارتا چلا گیا، ہارتا چلا گیا، سزا وہی آجیون کاراواس کی پھانسی کی سزا برقرار رکھی گئی۔ اب کوئی مشورہ دیتا ہے کہ ایک کام کیجئے، جو صدر مملکت ہے، جو پی ایم ہے، جو صدر جمہوریہ ہے، آپ ایک کام کریں، آپ تو ہے نا اس کا کوئی کلاس میٹ تلاش کر لیجئے، آپ اس کا کوئی کلاس فیلو تلاش کر لیجئے، آپ اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ تلاش کر لیجئے، آپ اس کا داماد ہے فلان شہر میں رہتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے سفارش کروائیں، جس کی بات وہ مانتا ہو، جس کے اس سے اچھے ریلیشن ہو، آپ تو اسے لائیں، اس کے پاس جائیں، کچھ ہدیے تحفے تحائف لے جائیں، کچھ دیکھنا، کھانے پینے کا اچھا سامان بھی لے کر جانا، ذرا مٹھائی کے پیکٹ لے کر جانا، اور اگر نان ویج چلتا ہو تو ذرا دیکھنا چکن ٹکا، چکن چلی اور کباب شباب سب لے کر جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے سفارش کروانا ہے،
सिफारिश करवा रहा है। अब उसको जब लेकर जाया जाएगा, वो जब पीएम के पास पहुंचा, सदर ममलकत के पास पहुंचा, और वहां जब पहुंचता है तो वहां यूं नहीं कहता कि इनके बेटे ने बहुत अच्छा काम किया है, एक को टपका दिया है, सुला दिया है, यूं नहीं कहता कि अच्छा काम किया। वो कहता है कि इनके बेटे ने एक गलती की है, इनके बेटे ने एक कत्ल किया है, इनके बेटे ने एक मर्डर किया है, एक हत्या कर दी है। सेशन कोर्ट ने सजा सुनाई, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठप्पा लगा दिया, वही सजा बरकरार रखी गई है। और ये पशेमान है, शर्मिंदा है, इनके बेटे ने गलत काम किया है। लेकिन आप सदर ममलकत हैं और ये मैं आया हूं आपके पास सिफारिश लेकर। जब सदर ममलकत के पास जाते हैं, वहां वकील को लेकर नहीं जाते, वहां सिफारिशी को लेकर जाते हैं। जब तक जज की अदालत में मामला चल रहा था, तब तक लेकर गए वकील को, छोटा वकील, बड़ा वकील, उससे और ज्यादा बड़ा वकील। लेकिन जब आगे मामला पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट से भी आगे मामला पहुंचता है, तो फिर वहां पर वकील को लेकर नहीं जाते, बल्कि वहां पर सिफारिशी को लेकर जाते हैं। वकील वो जो स्कूल से पढ़कर निकला, वकील वो जो कॉलेज से पढ़कर निकला, वकील वो जो यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकला, सिफारिशी वो जो मदरसे से पढ़कर निकला। जब वकील की जरूरत हर किसी को नहीं पड़ती, किसी को पड़ती है, और सिफारिशी की जरूरत हर एक को पढ़ना है, सिफारिशी की जरूरत हर किसी को पढ़ना है, वकील की जरूरत किसी एक को पड़ती है, और सिफारिशी की जरूरत हर एक को पढ़नी है। इसलिए कि मेरा और आपका ईमान है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, रब तबारक व तआला के सामने हाजिर होना है। और ये तो शास्त्रों में भी लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदन, स्वर्ग बेकन प्राप्ति है, जपले नामे मोहम्मदन, कि ला इलाहा पढ़ ले, सारे पाप धुल जाएंगे। यही तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में मेरे और आपके आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, इस्लाम अपने से पहले वाले तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है। जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता है, वो सलामती में आ जाता है, दूसरों को सलामत रखने का वो एग्रीमेंट कर लेता है। इसलिए कि इस्लाम के माना ही है सलामत रखना। इस्लाम के माना है वो इंसान जो अपने हाथ और जुबान से ही नहीं, बल्कि एक शरीर के अंग से, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि बिरादराने वतन को भी, तमाम की तमाम इंसानियत और तमाम की तमाम मानवता को तकलीफ देने से बच जाए। आका ने फरमाया, मुसलमान कौन? बुखारी शरीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, ये हकीकत में मुसलमान वो है जिसके सिर्फ हाथ और जुबान से ही नहीं, बल्कि गोया कि उसके एक एक उज़्व से, और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम के तमाम लोग उसकी तकलीफों से सलामत रहे, महफूज रहे। और आका ने यूं फरमाया कि मोमिन को, फरमाया मोमिन को जिसकी अज़ियतों से, जिसकी तकलीफों से उसके पास पड़ोस वाले मामून रहे, महफूज रहे, सलामत रहे। यह है इस्लाम, मुसलमान और मोमिन की डेफिनेशन। मोमिन वो जो अमन देने वाला हो, मुस्लिम वो जो सलामत रखने वाला हो, सलामती में रहने वाला हो। तो क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह परम पदन, के ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्लाम कबूल कर लेना, ये पिछले तमाम पापों का विनाश कर देता है। और इल्लल्लाह परम पदन, के बाकी रहने वाली जात, हमेशा हमेशा रहने वाली जात अगर है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इसी को मेरे रब ने कहा सूरह रहमान में दूसरे रुकू में इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। हर
جو ہے بنا وہ ہے فنا، اور باقی رہنے والی ذات وہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ سورگ میں کون پراپتی ہے؟ اگر تو سورگ میں جانا چاہتا ہے، سورگ پراپت کرنا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، تو جپ لے نام محمدن، تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جپ لے، اسی نام کی رٹ لگا لے، آقا کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر۔ تو وکیل ضرورت ہے کسی کی، سفارشی ضرورت ہے ہر کسی کی۔ وکیل کے پاس وہ جاتا ہے جس کا کوئی کیس چلتا ہے، مکان کا کیس ہو، زمین کا کیس ہو، لڑائی جھگڑے کا کیس ہو، اور کیس ہر کسی پر نہیں آتا۔ کتنے سارے لوگ ہیں جن کا کبھی وکیل سے کوئی واسطہ پڑا ہی نہیں ہوتا۔ ارے ہیں کہ نہیں؟ یہ سب کے واسطے پڑ چکے ہیں۔ سنگار چوری والوں کے بارے میں بہت سنا ہے، کھاچروت والوں کے بارے میں بہت سنا ہے، ہاں بہت سن رکھا ہے۔ بڑے دبنگ لوگ رہتے ہیں ادھر۔ سنگار چوری والوں نے مجھے بلایا تھا ایک مدرسے کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں، لیکن میں نے کہا بھائی جمعے کا دن رکھا ہے آپ نے، جمعے کے دن نہیں آ سکتا میں سنگار چوری، لیکن ہاں پڑوس میں تو آ ہی گیا ہوں، پڑوس تک تو پہنچ گیا ہوں۔ بہت سن رکھا ہے سنگار چوری کے طلبہ بھی ہمارے یہاں پڑھتے تھے سیندوا میں، بہت سن رکھا ہے۔ بڑے ڈیرنگ باز لوگ ہوتے ہیں، بڑے ڈیرنگ باز، ہر کسی کو تو داد نہیں دیتے بھائی، یہ بڑے ماشاءاللہ زبردست لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہی بنا کر رکھے کہ امن کے لیے، ایمان کے لیے، سلامتی کے لیے، اسلام کے لیے، انصاف کے لیے، عدل کے لیے، سچائی کے لیے، حق کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ ہم تو امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے، خدا لکھتا ہے۔ کبھی یاجوج لکھتا ہے، کبھی ماجوج لکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس عہد کا معبود لکھتا ہے۔ اس سے کہہ دو یہ ذرے، اس سے کہہ دو یہ ذرے، تو ان سے ذرے اشاعت القرآن میں پڑھنے کے لیے آنے والے ذرے، کہو نا انشاءاللہ، یہ ذرے، اس سے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس سے کہہ دو یہ ذرے، یہ مدرسے کے طلبہ، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے، اس سے کہہ دو یہ ذرے امن کی تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ نالائق مدرسے کی ریت کو بھی بارود لکھتا ہے، وہ نالائق مدرسے کی ریت کو بھی بارود لکھتا ہے۔ تو وکیل ضرورت ہے کسی کی، سفارشی ضرورت ہے ہر کسی کی، وکیل ضرورت ہے کسی ایک کی، سفارشی ضرورت ہے ہر ایک کی، اس لیے کہ وکیل کی ضرورت کسی کو پڑتی ہے جس پر مقدمہ قائم ہوا ہو، جس کے کھیت کا جھگڑا ہو، جس کے مکان کا جھگڑا ہو، کسی لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہو، وہ جاتا ہے وکیل کے پاس۔ کیا سب وکیل کے پاس گئے؟ ارے گئے؟ اچھا وہ ذرا ہاتھ اٹھائیں جو وکیل کے پاس کبھی گئے ہوں، ارے ذرا ہاتھ تو اٹھائیں، ہاتھ اٹھائیں، کتنے لوگ؟ بس یہ گنے چنے 2-4-5، جی 2-4-5 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، سمجھ لینا یہ بڑے ماشاءاللہ ہے نا جی۔ 2-5 لوگ ہیں جن کو وکیل کی ضرورت پڑی، لیکن بھائی مرنا کس کو ہے ذرا بتلاؤ،
بھئی سب کو مرنا ہے نا، سب کو مرنا ہے نا، اور مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ اللہ کے یہاں جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہر کسی کو حاضر ہونا ہے نا، اور حساب کتاب ہونا ہے نا۔ ارے بھئی حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ نامہ اعمال میں سب لکھا ہوگا کہ نہیں؟ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں 15ویں پارے میں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ کہہ رہے ہوں گے ہائے یہ نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی، سب کا سب اس نے ریکارڈ کر دیا ہے، سب ریکارڈ کر دیا۔ اور اب تو یہ بات سمجھنا اور آسان ہو گیا، ذرا سی چپ ہوتی ہے، وہ کتنی جی بی؟ 64 جی بی اور 100 جی بی، پتہ نہیں کتنی جی بی آ رہی ہے آج کل۔ جی بھئی مرنا ہے نا ہر ایک کو، بھئی ہر ایک کو مرنا ہے نا، بھئی مردوں کو ہی مرنا ہے، عورتوں کو ہی مرنا ہے۔ جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر کوئی اور اس سے پہلے راج کر کے جا چکا ہوگا، پتہ نہیں زمین وہیں کی وہیں ہے۔ کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہم میں سے کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال 100% اچھے ہیں؟ بھئی کوئی ہے دعویٰ کہ 100% ہمارے اعمال، 100% ہمارے اعمال سب کے سب اچھے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، مسلم شریف میں، آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے میرے بندو تم شب و روز گناہ کرتے رہتے ہو، رات دن گناہ کرتے رہتے ہو، دن رات گناہ کرتے رہتے ہو، جلوت میں گناہ کرتے، خلوت میں گناہ کرتے، تنہائیاں تمہاری گناہوں سے لبریز، سب کے سامنے بھی گناہ کرنے میں چوکتے نہیں ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، میرے پاس آؤ تو صحیح، مجھ سے معافی مانگو تو صحیح، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے بن جاؤ۔ ایک عالم دین نے معتبر عالم دین نے خواب دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور یہ متفقہ فیصلہ ہے حضرات علماء کا کہ جس نے خواب میں پیارے نبی کو دیکھا حقیقتاً اس نے حضور کو ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ شیطان حضور کی شکل بنانے پر قادر نہیں ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، پیارے نبی کو خواب میں دیکھا۔ میں اپنے یہ نوجوانوں میں بڑا جوش خروش دیکھا میں نے، ماشاءاللہ بڑا جوش خروش تھا ان نوجوانوں میں، ماشاءاللہ وہ پتہ نہیں کہاں پر تھے ہم، اور وہاں وہ پیٹرول پمپ کے وہیں سے استقبال کرتے ہوئے لے کر آئے، پھول برساتے ہوئے لے کر آئے، اور یہاں پر بھی انہوں نے ڈھیر سارے پھول برسائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو قبول فرمائے، کہو نا آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے عقیدتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکتیں نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ زندگی پر انہیں علماء سے وابستگی نصیب فرمائے۔ ان نوجوانوں میں بڑا جوش خروش دیکھا، ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی۔ اس بات پر نہیں کہ ہمارا استقبال ہوا اور ہم بہت بڑے، نہیں، ہم تو طالب علم ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان حضرات میں، ان نوجوانوں میں جو علماء کے لیے جو پیار ہے، محبت ہے، جذبات ہیں، یہ جذبات دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ یہ نوجوانوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کتنے نوجوان ہیں جو فجر کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں؟ یہ کتنے نوجوان فجر کی نماز میں ہمارے سفید ریش جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں 50، 55، 60 والے، جن کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ایکسپائری ڈیٹ کو پہنچ گئے ہیں، عام طور پر ہمارے جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت نصیب فرمائے، لیکن عام طور پر ہمارا نوجوان طبقہ فجر کی نماز میں نظر
अरे नजर नहीं आता। अच्छा, कितने नौजवान हैं जिन्होंने आज फजर की नमाज पढ़ी? जरा हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, कई साथी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन अक्सर वो हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो भाई आज से इरादा करते हो ना, ओ नौजवान, आज से इरादा करते हो ना, काय का इरादा? कि रोजाना फजर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कहो ना जोर से इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा इंशाअल्लाह? चलो हाथ उठाओ। सब पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। कब तक पढ़नी है? भाई आज की सुबह से तो जिंदगी की शाम तक, आज की सुबह से तो जिंदगी की शाम तक कोई फजर की नमाज हम नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। नहीं छोड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। जब फजर नहीं छूटेगी तो बाकी नमाजें तो छूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो पांचों वक्त की नमाजों का एहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो एक आलिम दीन ने ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। ये नौजवानों से मैं कह रहा था कि नौजवानों पता नहीं ख्वाब में क्या क्या देखते हैं। भाई नौजवानों को नींद आती है ना, तो पता नहीं ख्वाब में किस किस को देखते हैं, और सुबह में पता नहीं कैसी कैसी हालत में उठते हैं। ये नौजवान हमारा सोता है ना, तो रात में ये यूट्यूब चल रहा होता है, फेसबुक चल रहा होता है, और वो इंस्टा वो चल रहा होता है, चैटिंग चल रही होती है, सेटिंग चल रही होती है, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। ये नौजवानों का हाल है। कई नौजवान तो वो होते ब्लूटूथ कान में लगा हुआ था और नींद लग गई, वो एयरफोन कान में लगे हुए थे और नींद लग गई। अरे होता है ना ऐसे? अरे होता है कि नहीं? हाँ देखो गर्दन हिला रहे हैं, होता है, करते हैं। या तो ये कि सोएंगे तब जबकि मोबाइल की बैटरी बिल्कुल मर चुकी हो, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल खत्म हो चुकी कि अब तो इसमें जान बची नहीं है, और लाइट भी है नहीं, डीपी खराब हो गई है, चार्ज करें तो कहां से करें जी? या एक डेटा खत्म हो गया, या फिर डेटा खत्म हो गया। अरे ऐसा होता है ना। और या फिर ये कि वो थकान इतनी चढ़ी हुई थी कि एयरफोन कान में लगे रह गए और आंख लग गई। ऐसा होता है ना? अरे होता है कि नहीं? अब क्यों धीरे धीरे गर्दन हिला रहे? जरा जोर से हिलाओ। अरे होता है ना ऐसा? अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। अल्लाह फरमा रहा है फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम, तुम मुझसे मगफिरत मांग लो, मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है। तो सच्चे दिल से, भाई सच्चे दिल से एक मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लो। ये नौजवानों का हाल है। नौजवान जो है तो वो पता नहीं क्या क्या देख रहे हो। देखो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, भाई कौन? ख्वाजा, अरे भाई नाम बोलो ना। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। जब वो नौजवानी की हालत में पहुंचे ना, जवानी की हालत में पहुंचे, तो उनका चेहरा चमक दमक रहा, बिल्कुल बहुत खुश है, बहुत हशाश बशाश। जवानी की हालत में कोई ये 15 से 20 साल के दरमियान की उम्र। इसीलिए तो बहुत से माहिरीन ने लिखा है कि 13 साल से 20 साल के दरमियान का जो अरसा है, 13 साल से 20 साल के दरमियान का जो अरसा है, तो वो अगर गुनाहों से पाकीज़गी की हालत में गुजर गया तो समझ लेना कि फिर पूरी जिंदगी उसका गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। आमतौर पर कदम तो फिसलते हैं, वो यही 13 साल से 20 साल के दरमियान का अरसा होता है। यहाँ कदम फिसला, समझ लो कि बस उसकी बुनियाद टेढ़ी रखी गई, अब पूरी जिंदगी की जो दीवार जानी है वो टेढ़ी जाना है। इसलिए अपने बच्चों की तरबियत पर खास ध्यान देने की जरूरत है, और खास तौर से ये मोबाइल के जमाने में, ये मोबाइल के जमाने में मैं आपको बतलाऊं, बंबई का एक वाकया बतलाता हूं आपको कि वहां पर मामला ये पेश आया कि 15 साल की बच्ची हामिला हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के लिए, 15 साल की बच्ची हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देने के लिए पहुंच गई। ये खुद एक ताज्जुब के काबिल बात है। हर एक मुआशरे को, हर एक समाज को, हर एक घराने को आंखें खोलकर और बेदार और होशियार रहकर
زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ وہ 15 سال کی بچے کو جنم دینے کے لیے ہاسپٹل میں پہنچ گئی. جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ حمل کسی اور کا نہیں، اسی کے سگے بھائی جو 13 سال کا لڑکا تھا اس کا وہ سگے بھائی. ہم جانتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہو چکا ہے، ہمارا سماج کتنا گندا ہو چکا ہے. انسانیت کے نام پر کلنک کا ٹیکہ بننے لگی ہے یہ انسانیت، یہ درندگی کو پہنچنے لگی ہے، یہ مانوتا کا نام کو، مانوتا کے نام کو بدنام کرنے لگی ہے یہ انسانیت. اور ہم میں سے ہر کوئی جان رہا ہے لیکن پھر بھی اندھا بنے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، گرد و غبار ہر کسی قالین کے نیچے آ جاتا ہے، ہر چٹائی کے نیچے، ہر قالین کے نیچے، ہر فرش کے نیچے، ہر دری کے نیچے گرد و غبار آ جاتا ہے. تو کیا اس قالین کو کبھی اٹھا کر صاف نہیں کرتے؟ کیا اس چٹائی کو اٹھا کر صاف نہیں کرتے؟ کیا جھاڑو نہیں لگاتے؟ ضرور لگاتے ہیں. اسی طرح میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کے اندر بے پردگیاں آ رہی ہیں، بے حیائیاں آ رہی ہیں، بے غیرتیاں آ رہی ہیں، معاشرے میں، سماج میں یہ گندگیاں آ رہی ہیں. جھاڑو لگاتے رہو، جھاڑو لگاتے رہو. گائے کے ذریعے، فضائل اعمال کی تعلیم کے ذریعے، منتخب احادیث کی تعلیم کے ذریعے، فضائل صدقات کی تعلیم کے ذریعے، قرآن پاک کے حلقوں کے ذریعے، نبیوں کے قصوں کے ذریعے، قرآن پاک کے ترجموں کے ذریعے. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو ساتھ میں اپنے بچوں اور بچوں کو بٹھاؤ اور کسی نبی کا واقعہ سناؤ، کسی ولی کا واقعہ سناؤ، کسی اللہ والے کی سوانح سناؤ. جو آپ نے مسجد میں سنا وہ سناؤ، جو آپ نے کسی جلسے میں سنا وہ سناؤ، تاکہ بچوں کی صحیح تربیت ہو جائے. اس لیے کہ کسی عربی شاعر نے کہا ہے، نعم الالہ علی العباد کثیرۃ واجلہن نجابۃ الاولاد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندوں پر بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں عظیم الشان نعمت جو ہے وہ اولاد کا شریف ہونا ہے، اولاد کا اچھا ہونا ہے. ورنہ کئی ساری اولاد وہ ہوتی ہیں کہ ماں باپ خود کہتے ہیں کہ یہ کیسی سر درد اولاد ہے، اس سے تو بے اولاد ہونا ہی اچھا تھا. کچھ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اولاد کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ارے ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں باپ خود اولاد کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. اور بعض ایسے بھی بدترین اولاد ہوا کرتی ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور ان کو دھکے دے کر انہی کے مکان میں سے نکال دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پیارے نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بطور نشانی کے یہ ہوگا، کیا ہوگا کہ ظہرت القینات والمعازف، ناچنے والے، ناچنے والیاں اور یہ ڈھول اور بازے اور یہ ڈی جے اور یہ آلات لہو و لعب یہ عام ہو جائیں گے. اور انسان اقصا اباہ ادنا صدیقہ، اپنے باپ کو اپنے سے دور کر دے گا، اپنے دوست کو اپنے سے قریب کر لے گا. کہ دوست کو 5 گھنٹے دے رہا ہے تو بھی کم لگ رہے ہیں اور باپ کو 5 منٹ دے رہا ہے تو بھی زیادہ لگ رہے ہیں. باپ کے پاس 5 منٹ بیٹھنے کا ٹائم نہیں، 5 منٹ وہ باپ کے پاس نہیں بیٹھ رہا کہ وہ اپنے باپ کا سر دبا دے، ذرا سر میں تیل لگا کر مالش کر دے. وہ باپ جو دن بھر پسینہ بہا کر اس کی کمائی کے لیے پیسہ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ باپ جس نے خون پسینہ ایک کیا تاکہ میرا بیٹا کسی کام کا بن جائے، وہ باپ جس نے پتھروں کو توڑا، جس نے لکڑیوں کو اٹھایا، جس نے پیڑ کاٹے، جس نے بڑے محنت اور مشقت سے ٹھیلوں کو اٹھایا، حمالیہ کی، ٹھیلے تھکائے تاکہ اپنے بیٹے پر خرچ کر سکے، وہ بیٹا جوان ہونے کے بعد 5 منٹ باپ کے پاس بیٹھ کر باپ کے پاؤں دبانے کو تیار نہیں ہے، اور اپنے دوست کو 5 گھنٹے دے رہا ہے تو بھی کم پڑ رہے ہیں. اور دوست بھی وہ جن کو جانتا تک نہیں. کون سے دوست؟ وہ فیس بک فرینڈ جس سے ملا نہیں، جس کو دیکھا نہیں، جس کے بارے میں کچھ اتا پتا نہیں، ہو سکتا ہے فیک آئی ڈی سے اس نے اپنا نام لکھ رکھا، اس کو 5 گھنٹے دے رہا ہے. اور اگر وہ دوست، وہ فرینڈ اگر لڑکی ہو تو پھر اور کیا کہنا ہے.
اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ اپنے باپ کو دور کرنے لگے گا، دوست کو قریب کرنے لگے گا، اور ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کا غلام بن جائے گا، بیوی کا غلام بن جائے گا۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گے۔ جب ایسا ہو تو پھر کیا کرنا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ آقا نے فرمایا تھا فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَخَصْفًا وَخَصْفًا وَبَصْرًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تَتَابَعُوا۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جب ایسا ہو کہ امانتوں میں خیانتیں ہونے لگ جائیں، زکات کو ٹیکس سمجھا جانے لگ جائے، اور وہ قوم کا سردار، قوم کا لیڈر، وہ رذیل ترین گھٹیا ترین انسان وہ قوم کا سردار اور لیڈر بن جائے، اور ناچنے والے اور ناچنے والیاں عام ہو جائیں، اور یہ ڈھول باجے یہ عام ہو جائے، اور دوست کو قریب کیا جا رہا ہو، باپ کو دور کیا جا رہا ہو، اور ماں کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اور بیوی کا غلام بن رہا ہو، مسجدوں میں شور شرابے ہو رہے ہوں، تو آقا نے فرمایا تھا پھر اس وقت میں انتظار کرنا تیز و تند آندھیوں کا، سخت چلنے والی سرخ ہواؤں کا، اور انتظار کرنا زمین میں دھسا دیے جانے کا، انتظار کرنا انسانی شکلوں کے سوروں اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل ہو جانے کا، اور انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، اور انتظار کرنا قیامت کی دوسری نشانیوں کے تیزر پہ آنے کا، ریگولر کنٹینیو آنے کا، جیسا کہ کا نظام قطع سلک ہو، جیسے کوئی تسبیح کا دھاگا وہ کاٹ دیا گیا ہو، اور اس کے جو موتی ہوتے ہیں ایک کے بعد ایک سپاٹا زمین پر گر رہے ہوتے ہیں، ایسی علامت ظاہر ہے۔ او میرے نوجوان دوستو، نوجوانوں، اپنے والدین کو نعمت سمجھو، والدین کی دعائیں لینا سیکھو، ان کی بد دعا نہ لو، ان کی بد دعا نہ لو، کہ ماں باپ کی بد دعا انسان کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رب تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے رد نہیں ہوتی، اور باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں، باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں رد نہیں کی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ ویسے ہی بد دعا نہیں دیتا ہے، باپ ویسے ہی بد دعا نہیں دیتا۔ جب پانی سر سے اوپر اٹھ چکا ہوتا ہے، کلیجہ چیر چکا ہوتا ہے بیٹا، اور اس کے پسینے کو، اس کے خون کو خون نہیں سمجھا ہوتا ہے، پسینے کو گویا پانی سمجھ لیا ہوتا ہے، خون کو پانی سمجھ لیا ہوتا ہے، باپ کو سلام کرنے میں شرم محسوس کر رہا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی شارٹی کرنے میں لگا ہوا ہے، باپ کو اہمیت نہیں دے رہا ہے، باپ کو اور پاکٹ منی تک نہیں دے رہا ہے، پھر باپ کا دل دکھتا ہے۔ جب دل دکھتا ہے اور دل ٹوٹتا ہے تو یاد رکھیے ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس اللہ ہوتا ہے، اور باپ کی بد دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ ارے باپ اگر مشرک ہے، باپ اگر ایمان سے خارج ہے، تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت ہے۔ ماں اگر مشرکہ ہے تو بھی حسن سلوک کی حقدار ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ نبی جی میری والدہ آئی مکہ سے مدینہ چل کر آئی ہے، کچھ رغبت لے کر آئی ہے، کچھ طمع لے کر آئی ہے کہ میں کچھ اچھا برتاؤ کر دوں، کیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ وہ ایمان نہیں لائی، ایمان نہیں لائی۔ آقا نے فرمایا ہاں صلی ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ تمہاری جنت ہیں یا پھر تمہاری دوزخ ہے۔ ماں باپ کا دل خوش تو جنت گویا طے، اور ماں باپ اگر ناراض تو اللہ کی ناراضگی اور جہنم ٹھکانہ طے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں او میرے نوجوان دوست، اپنے ماں باپ کو کبھی دل نہ دکھانا، کبھی اونچی آواز میں ان سے بات نہ کرنا، کبھی ان کو اف نہ کہنا، کبھی مارنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی بے ادبی سے پیش نہ آنا۔ ماں باپ کے ساتھ زندگی بھر اچھا سلوک کرتے رہنا، اچھا سلوک کرتے رہنا۔ کون ہے جو اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھائے گا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔
کوئی نہیں دکھائے گا نا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کاش ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے، اس لیے کہ نعمت کی قدر تو تبھی ہوتی ہے جب کہ وہ چھن جاتی ہے۔ تو اگر ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ اولاد ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے، استغفار ان کے لیے کرتا رہے، ایصال ثواب ان کے لیے کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے، فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے۔ تو میں یہ نوجوان دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ان نوجوانوں کو پتہ نہیں خواب میں کیا کیا دکھتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ارے بھائی سنا دوں، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا، نیند تو نہیں آ رہی بھئی، نیند تو نہیں آ رہی، نیند آئے تو آپ بتلا دینا ہے نا، میں خود تھکا تھکایا اور بیمار انسان ہوں ہے نا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، بہت اللہ والے تھے، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، چہرہ چاند کی طرح چمک رہا، دمک رہا، بہت حشاش بشاش خوش خرم نظر آ رہے۔ ماں نے جو دیکھا تو ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ حساس اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ ماں ہوتی ہے، سب سے زیادہ حساس سینسیٹیو ماں ہوا کرتی ہے۔ ماں نے جیسے دیکھا تو پوچھا بیٹے کیا بات ہے، بہت خوش نظر آ رہے ہو، بہت خوش نظر آ رہے ہو۔ بیٹے نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ماں دراصل بات ہی ایسی ہے کہ میں خوش کیوں نہ ہوں۔ کہا کیا ہوا بتلا تو صحیح۔ کہنے لگے امی جان بات یہ ہو میرے نوجوان دوستو ذرا سنو، دل کے کانوں سے سنو۔ کیا کہا؟ ماں سے اس بیٹے نے کہا، اس نیک بخت بیٹے نے کہا کہ امی جان دراصل بات یہ ہے کہ آج 20 راتیں ہو گئی ہیں، مسلسل 20 راتیں ہو گئی ہیں، مسلسل 20 راتیں ہو گئی ہیں، ہر رات مجھے پیارے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہو رہا ہے، ہر رات مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو رہا ہے۔ وہ ماں بھی ماں تھی، وہ ماں نے کہا کہ بیٹے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ ماں نے کیا کہا؟ بیٹے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ وہ کہنے لگے امی جان آپ کا حصہ کیسے ذرا بتلائیں تو صحیح۔ خواب میں حضور کو میں نے دیکھا اور 1 2 نہیں 20 راتوں تک مسلسل میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کا حصہ کیسے ذرا مجھے سمجھا تو دیجئے۔ اس نیک بخت ماں نے کہا بیٹے دراصل بات یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا اور شیر خارگی کی مدت میں تھا، دودھ پینے کے زمانے میں تھا، 2 سال تک دودھ پلایا جاتا ہے بچے کو، جب تو دودھ پینے کے زمانے میں تھا اور جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا، جب بھی تجھے دودھ پلانا ہوتا تھا تو میں ویسے ہی تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی، بلکہ جب بھی دودھ پلانا ہوتا تھا پہلے میں وضو کرتی تھی اور وضو کرنے کے بعد 100 مرتبہ پیارے نبی آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ بھیجتی تھی، اس کے بعد تجھے سینے سے لگا کر آنچل میں چھپا کر دودھ پلائے کرتے۔ کہو نا سبحان اللہ، کیا نیک بخت مائیں تھیں۔ گویا اے بیٹے میں نے تجھے صرف دودھ نہیں پلایا بلکہ دودھ کے ہر قطرے کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پلایا ہے، حضور کی محبت پلائی ہے۔ کیا بہترین مائیں تھی امت کی وہ جن کے دودھ پینے والے بچے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا کرتے تھے، جن کے دودھ پینے والے بچے خواجہ نظام الدین اولیاء بنا کرتے تھے، جن کے دودھ پینے والے بچے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بنا کرتے تھے، جن کے دودھ پینے والے بچے اپنے وقت کے وہ اولیاء اللہ بنا کرتے تھے، کوئی بایزید بستامی بنتا تھا، کوئی جنید بغدادی بنتا تھا۔ اور اللہ معاف کرے ہمارے زمانے کی ماؤں کو کیا ہو گیا ہے، ہمارے زمانے کی ماؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی پاکی کا خیال نہیں، ناپاکی کی حالت ہے تو بھی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، اور وہ دودھ پلانے کے وقت میں پردے کا بھی اہتمام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، دودھ پلانے کے وقت میں گالیاں دینے سے باز نہیں آ رہی ہوتی ہیں، دودھ پلانے کے وقت میں غیبتیں کرنے سے، چغلیاں کرنے سے باز نہیں آ رہی ہوتی ہیں، اور بلکہ اللہ
माफ करे कि जो मॉडर्न जो लड़कियां हैं, जो माएँ बन रही हैं, जिन्होंने माँ बनना सीखा नहीं, माँ के हुकूक क्या होते हैं और माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है तो आखिर कैसे होती है सीखा नहीं है। वो एयरफोन कान में लगे हैं, मोबाइल में सामने पिक्चर चल रही है, वीडियोस चल रहे हैं, गंदे गंदे गाने चल रहे हैं और वो दूध पिला रही होती है तो फिर आवारा आवारा ही पैदा हो गया। बड़ा किरदार इसमें माओं का हुआ है। बच्चों की तरबियत में, बच्चों के सुधार में, बच्चों के बिगाड़ में बड़ा किरदार माओं का हुआ करता है। इसलिए इन नौजवानों से मैं ये कहूंगा, वो नौजवान जिनकी शादियां नहीं हो, जरा हाथ उठाएं, जरा हाथ उठाएं ना जिनकी शादियां नहीं हुई, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं ना जिनकी शादियां नहीं हुई। जो दूसरी शादी करने का इरादा करते वो भी हाथ उठाएं। जो दूसरी शादी करने का इरादा करते हो कहेंगे एक ही आजाब झेला नहीं जा रहा है, दूसरा कहां से झेलेंगे। एक आजाब ही नहीं झेला जा रहा है तो दूसरा आजाब झेलकर क्या करेंगे। भाई वो जिनकी अब तक शादियां नहीं हुई उनसे मैं कहूंगा सिर्फ जाहिरी हुस्न पर, जाहिरी सूरत पर न जाना, जाहिरी खूबसूरती पर न जाना, सिर्फ इसी पर न मर मिटना, इसलिए कि आप अपने घराने के एक जिम्मेदार फर्द बनने जाने वाले हैं, अपने घराने के एक जिम्मेदार फर्द बनने के लिए जाने वाले हैं। तो मेरे नौजवान दोस्तों जिनकी अब तक शादियां नहीं हुई, अच्छे अखलाक वाली, अच्छी सीरत वाली, दीनदारी वाली, इल्म वाली, अमल वाली बच्ची को देखना, इसलिए कि प्यारे नबी ने फरमाया था, बुखारी और मुस्लिम में है, फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन, फज़्फ़र बिज़ातिद्दीन। क्या मतलब? यानी अगर कामयाब होना चाहते हो, शादी करके कामयाबी चाहते हो तो दीनदार लड़की से शादी करना, दीनदार लड़की से। तो फिर बच्चे जो पैदा होंगे वो भी नेक, सालेह, फर्माबरदार और दीन की खिदमत करने वाले, नश्र व इशाअत करने वाले, कुरान पर अपनी जिंदगियां खर्च करने वाले, अपनी जिंदगियों से वो कुरान पाक पर मर मिटने वाले पैदा होंगे। और अगर जाहिरी शक्ल और सूरत को देखा तो फिर यकीनन फिर अजाब ही लगने लगेगी, अजाब लगने लगेगी। तो मेरे भाई मैं अर्ज ये कर रहा था, बात काफी लंबी हो गई, काफी आगे चली गई। वकील की जरूरत किसी को पड़ती है, सिफारिशी की जरूरत हर किसी को पड़नी है, मरना हम में से हर एक को है। अरे मरना है ना, अल्लाह के सामने जाना है ना। कौन ये दावा कर सकता है कि मेरे अमाल 100% अच्छे हैं? कोई है? अरे कोई है जो ये दावा करे कि मेरे अमाल 100% अच्छे हैं और मुझे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ किसी सिफारिशी की जरूरत नहीं है? कोई ऐसे दावेदार? भाई मैं तो ये कहता हूँ कि भाई मेरा अमल पता नहीं कोई एक भी अमल अल्लाह के यहाँ कबूल हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। आप खाचरों और सिंगार चोरी और अतराफ वाले, आप नेक लोग होंगे, आप अपने अमाल पर शायद भरोसा। मैं तो ये कहता हूँ इन बच्चों से भी, ये मेरे शागिर्द हैं, अब्दुल कादिर और मौलाना अब्दुल कादिर शागिर्द हैं, या कारी सिद्दीक शागिर्द हैं, और ढेर सारे कई सारे शागिर्द यहाँ पर आए मोहब्बत में। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला से मैदान महशर में कहूँगा, अल्लाह तबारक व तआला से मैदान महशर में कहूँगा, या अल्लाह कोई नेक अमल तो नहीं लेकर आया हूँ, कोई नेक अमल लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन हाँ ये तलबा, ये शागिर्दान जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, मैं इनको लेकर आया हूँ, ये मेरे लिए सिफारिश बनेंगे, ये मेरे लिए सिफारिश बनेंगे कि या अल्लाह इसमें कुछ अल्फाज कुरान पाक के, तफसीर के, हदीस के, फिक़ह के इसने हमें पढ़ाए थे। मैं तो अल्लाह के सामने इन्हीं को पेश करूंगा कि या अल्लाह ये मेरे कुछ बच्चे हैं, ये कुछ शागिर्द हैं जिनसे मुझे उम्मीद है कि ये क़यामत के दिन मेरे लिए सिफारिश करने वाले बन जाए। आपके पास अगर ऐसे नेक अमाल हो, आपके पास अगर ऐसे नेक अमाल हो कि जिनकी वजह से आप दावा कर सकते हो कि हमें किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, तो अलग बात है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, हम में से हर एक अमाल में कोताही करने वाला है, हम में से हर एक गुनाह करने वाला है, हम में से हर कोई तन्हाइयों में गुनाह
चूक हो जाता है, कोई आँख के गुनाह में लग जाता है, कोई शर्मगाह के गुनाह में लग जाता है, कोई ख्वाहिशात में लग जाता है, कोई गीबतों में लग जाता है, कोई बहतान तराशी में लग जाता है। पता नहीं कितने कितने गुनाह हम अपने किस किस उज़्व से कमा रहे होते हैं। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। अपने सर एक को मैदान महशर में तो नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई टखने तक, कोई घुटने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, और कोई यहाँ तक पसीने में शराबोर होगा। कदम रखने के बराबर सिर्फ जगह मिल रही होगी, इससे आगे कहीं खिसकने की जगह नहीं होगी, कदम हटा नहीं सकते। मैदान महशर बर्पा होगा, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक के तमाम लोग वहाँ होंगे। क्या कुफ्फार और मुशरिकीन और क्या ईमान वाले, सब के सब वहाँ मौजूद होंगे और पसीने में शराबोर होंगे, और सूरज सिर्फ 1 मील के फासले पर होगा। उस वक्त में हर कोई सिफारिशी की तलाश में होगा, हर कोई सिफारिशी की तलाश में होगा। मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि हम में से हर किसी को सिफारिशी की जरूरत है, हम में से हर किसी को सिफारिशी की जरूरत है। हम में से हर कोई चाहता है कि प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब हो जाए। हम में से हर कोई चाहता है कि नेक लोगों की सिफारिश नसीब हो जाए। तो सुनो, मेरे आका ने क्या फरमाया, इमाम अहमद ने, इमाम तिरमिज़ी ने, इब्न माजा ने उसको नकल किया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है। आका ने इरशाद फरमाया, मन क़रअल क़ुरआन, जिसने कुरान पाक को पढ़ा, फस्तज़हरहु, और फिर कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया, व हर्रम हरामहु, और कुरान पाक के बतलाए हुए हराम को हराम जाना, व अहल्ल हलालहु, और जिसने कुरान पाक के हलाल बतलाए हुए जाने को, हलाल बतलाए हुए को हलाल जाना। कुरान ने जिस काम को हराम बतलाया उसने हराम मान लिया, कुरान ने जिसको हलाल बतलाया उसने उसको हलाल मान लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे कुरान पढ़ने वाले, ऐसे हाफिज़े कुरान, ऐसे आलिम कुरान, ऐसे आमिल बिल कुरान के बारे में आका प्यारे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उसे तो जन्नत में दाखिल फरमाएगा ही सही, और साथ ही साथ उसके घराने के 10 ऐसे अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज़े कुरान की सिफारिश से ऐसे 10 लोगों को भी जन्नत अता फरमाएगा। वकील भी बना लो, डॉक्टर भी बना लो, इंजीनियर भी बना लो। 4 बेटे आपके हैं, होना तो ये चाहिए था कि चारों को हाफिज बनाते, चारों को नहीं बनाते तो चलो 3 को हाफिज बना लेते, 3 को नहीं बनाते हो तो 2 को हाफिज बना लेते। अगर इतना भी नहीं कर सकते कि 4 बच्चों में से 3 को हाफिज बनाओ, 2 को बनाओ या 3 को बनाओ, ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बच्चे को तो हाफिज बनाओ, कम से कम एक को तो हाफिज बनाओ। अरे बनाओगे इंशाअल्लाह, बनाओगे ना? कौन कौन बनाएगा? हाथ उठाओ। सब बनाएंगे इंशाअल्लाह। अगर बच्चे बड़े हो गए तो पोते को बनाएंगे इंशाअल्लाह, नवासे को बनाएंगे इंशाअल्लाह, पोती को नवासे को हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। कहाँ दाखिला दिलाओगे? कहाँ दाखिला दिलाओगे? आपके करीब का मदरसा जिसका रिव्यू हो रहा ना, जिसका नवीनीकरण हो रहा है, ये मुझे बतलाया उन्होंने, हाजी साहब ने बतलाया कि 1997 में मदरसा कायम हो गया था। 1997 में, जिस जमाने में मैं पढ़ रहा था, मुफ्ती अफजल साहब वो हमारे सीनियर हैं और मैं उनसे पीछे था। वो माशाअल्लाह कई उनके पारे हो गए थे, कई पारे हो गए, 20 से ज्यादा पारे हो गए थे। तब मैंने हिफ्ज करना शुरू किया था, कहीं और नहीं, ये आपके पड़ोस में जुम्मापुरा में, ये आपके पड़ोस में आशका में जुम्मापुरा में सबसे पहला मेरा मदरसा, सबसे पहली मेरी मादर इल्मी वो जुम्मापुरा है। 13 अप्रैल 1994 बरोज बुध में मदरसा बैतुल उलूम जुम्मापुरा में पहुंचा था। 1994, तो ये 1997 का मदरसा, इसको तो अब तक कहाँ होना चाहिए था। कितनी कोताहियां हम करते रहे, कितनी कोताहियां हम करते रहे मेरे भाई। इस मदरसे को तो तरक्की की मंजिलें तय करते करते अब तक तो पंजुम और मिशकात तक तो पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन इस पे हम सबकी कोताही है। देखो अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो नेमत को छीनता है, अल्लाह नाराज होता है तो किसी नेमत को छीनता है। भाई बात ज्यादा तो नहीं होगी, लंबी तो नहीं हो रही ये? अरे भाई कुछ साथी जा रहे हैं,
अरे क्यों जा रहे हैं? ओ भाई, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ ना, इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ, इधर आओ। या तो मैं जाऊं, अगर आप जाएंगे फिर मैं जाता हूं। अगर वक्त ज्यादा हो गया तो बतला देना बेटा। मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो किसी नेमत को छीन लेता है। नाराज होता है तो ये मानने की जरूरत है कि हमसे कुछ कोताही हुई है, हमसे कोई ऐसा गुनाह हुआ जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे नेमत को थोड़ा सा छीन लिया। कोई ना कोई गुनाह हमसे ऐसा हुआ जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमें इस नेमत से महरूम कर रहा था। लेकिन अब तौबा जब बंदा करता है, जब बंदा तौबा करता है, अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है। और अल्लाह जिस तरह से मेरे भाइयों नेमत देता है उसी तरह से नेमत को छीन भी लेता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, बवक्ते शाम, बवक्ते शाम, बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। बवक्ते शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है। सुबह में सितारों से क़ियादत छीन लेता है। सुबह में सितारों से क़ियादत छीन लेता है। करीने सीख लो, करीने सीख लो उसकी ज़मीं पर चलने फिरने के। ऐसे न चलो, इतरा कर न चलो। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह की बनाई हुई है, तुम्हारी बनाई हुई नहीं है। अल्लाह की जमीन पर इतरा कर न चलो। करीने सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने के। तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। और कदर कर लो, कदर कर लो रोटी के चंद निवालों की, कदर कर लो रोटी के इन चंद निवालों की। ना कदरी करने वालों से वो निवाले छीन लेता है, ना कदरी करने वालों से वो निवाले छीन लेता है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला मेरा मुहताज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला आपका मुहताज नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला हम में से किसी का मुहताज नहीं है। हम में से हर एक अल्लाह का मुहताज है। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला कोई नेमत दे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जब देखता है कि उसकी नेमत की नाकदरी हो रही है, नाशुक्री हो रही है, तो अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेता है। अगर मेरा माल, अगर मेरी जमीन, अगर मेरा रुपया पैसा, अगर मेरी तंदुरुस्ती, अगर मेरी जवानी ये दीन के किसी काम आती है तो ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरा कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला इसको कबूल कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल कर रहा है। अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं दूंगा तो भी अल्लाह अपना निजाम चला कर रहेगा। जब वो मक्का के काबा पर हमला करने के लिए जा रहे थे और लोग आ गए पहाड़ी पर कि वो जिसका घर है वो हिफाजत करना खूब जानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला परिंदों से भी अपने घर की हिफाजत करवा लेता है। तैरन अबाबील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। तो मेरे भाइयों, बस ये एक बात और जिक्र कर दूं और बात को खत्म कर देता हूं कि देखो लिखा है उलमा ने कि हिरात में एक गवर्नर था। बात लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूं तो मदरसा चल रहा है, मौलाना साहब मैं चंदा नहीं दूंगा, नहीं देगा, नहीं देगा ना तो उससे बड़े वाले को अल्लाह ताला खड़ा कर देगा। हिरात का एक वाकया लिखा है, वहां एक गवर्नर साहब थे, एक गवर्नर साहब। भाई सब जाग रहे हैं ना? अरे सब जाग रहे हैं ना? हाँ, तो ये बड़ी मुसीबत होती है। आखिर में जो मुकर्रिर बैठता है ना, आखिर में तो उसे जगा के भी रखना पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। जगाना भी है और सुनाना भी है जी, वरना आधी बात सुनने वाले जो होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। वो एक जगह एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, एक जगह एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, तो अब वो खवातीन का भी नज्म था, माकूल इंतजाम था। यहाँ तो नहीं ना मेरे खवातीन का इंतजाम तो नहीं ना, खवातीन का भी नज्म था वहां पर, मस्तूरा था। मस्तूरा समझते हैं ना भाई? अरे मस्तूरा समझते हैं ना? वो एक जगह पर क्या हुआ कि एक साहब कह रहे थे, शादी का प्रोग्राम था, तो वहाँ एक साहब कह रहे थे भाई मस्तूरात को बिठा दो, पहले मस्तूरात को खाने के लिए बिठा दो। तो दूसरा बोलता है अरे मस्तूरात को जाने दे, भाड़ में औरतों को बिठा, मस्तूरात को जाने दे, भाड़ में औरतों को बिठा दे। तो मस्तूरात समझते हैं ना माशाल्लाह। खाचवत के लोग तो बड़े माशाल्लाह बेदार मगज लग रहे हैं। तो
وہ ایک جگہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، تو وہ رات کا جب زیادہ وقت ہو گیا، کچھ خواتین کا بھی مستورات کا بھی نظم تھا، مستورات بھی سن رہی تھی، تو اب وہ مولوی صاحب نے جو بیان کرتے کرتے اب وہ نیند کے کچھ جھونکے بھی آ رہے تھے، اس لیے میں جگہ جگہ پہ رکھ رہا ہوں کہ ادھوری بات نہ سن لیں۔ وہ مرنا نیم حکیم، ارے نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، تو وہ بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے بیان کرتے کرتے کہا، کیسے کہا، جو نبی کے 4 یاروں سے محبت کرے وہ جنت میں جائے۔ کیسے کہا، جو نبی کے 4 یاروں سے محبت کرے وہ جنت میں جائے۔ اب وہ خواتین جو سن رہی تھی ان میں سے ایک خاتون کی آنکھ لگی ہوئی تھی، کب، جب وہ مولوی صاحب نے دھیرے سے کہا جو نبی کے دھیرے سے کہا، تب تو آنکھ لگی ہوئی تھی، اور 4 یاروں سے محبت کرے وہ جنت میں جائے، آنکھ کھل گئی۔ تو انجام کیا ہوا اب وہ مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے، قصہ مختصر ہے، تو اس لیے سب یاد رہے نا۔ تو ہرات کے گورنر صاحب تھے، تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ قاری صاحب سنو، جیسے یہ مولانا عبد القادر صاحب ماشاءاللہ اور ان کی ٹیم تیار ہوئی ہے، تو اسی طرح سے وہاں پر وہ ایک پاس میں مسجد تھی، تو وہاں وہ مسجد میں قاری صاحب تھے، تو ان کو کہا قاری صاحب کو گورنر صاحب نے کہ آپ وہ مدرسہ چلاؤ، آپ یہاں پر مدرسہ چلاؤ، اور دونوں وقت کا کھانا اور صبح کا چائے ناشتہ جو میرے ذمہ، کھانے کا نظم بھی میں کروں گا دونوں ٹائم کا، اور صبح کا چائے ناشتہ اس کا بھی نظم میں کروں گا۔ گورنر صاحب نے کہہ دیا، قاری صاحب نے کہا بہت اچھی بات، علماء حضرات کی، حفاظ اکرام کی، نظماء کی اور محتممین کی نظر تو اسی پر ہوتی ہے کہ بھائی کوئی نہ کوئی ملے جس کی ہم کاٹیں، بھائی صحیح سمجھنا، غلط مت سمجھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان بچوں کو پڑھاؤ، دونوں وقت کا کھانا اور صبح کا چائے ناشتہ وہ میرے ذمہ۔ قاری صاحب نے کہا بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ نظام چلنا شروع ہو گیا ماشاءاللہ، بچے پڑھنے لگ گئے، کچھ حفظ کرنے لگ گئے اور کچھ ناظرہ پڑھنے لگ گئے۔ قاری صاحب ماشاءاللہ محنت کے ساتھ پڑھانے لگ گئے، تجوید کے ساتھ اچھا قرآن پڑھانے لگ گئے۔ اب سب دن تو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں بھائی، موسم بدلتے ہیں، ہمیشہ سردی نہیں ہوتی، ہمیشہ گرمی نہیں ہوتی، برسات بھی آتی ہے۔ اب برسات کا جو موسم ہوتا ہے تو اس میں لکڑیاں اتنی آسانی سے نہیں جلتی، کھانا جلدی تیار نہیں ہوتا۔ اب تو گیس کا زمانہ ہے، وہ خواتین سے پوچھو، پرانی خواتین سے، چولہا پھونکتے کیسے کھانسنے لگ جاتی تھی اور کیسے پھیپھڑے پھول جاتے تھے، تب جا کر وہ لکڑیاں جلتی تھی۔ تو بارش کا موسم، اب وہ چولہا جلنے میں ذرا کھانا تیار ہونے میں دیر لگ گئی۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں بھائی، بچے چاہے مدرسے کے ہوں تو بھی بچے، مکتب کے ہوں تو بھی بچے، اور اسکول کے ہوں تو بھی بچے، اور وہ بچہ ہی کیا جو شرارتی نہ ہو، بچے تو بچے ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں۔ اب وہ کھانے میں جب زیادہ دیر ہوئی، تاخیر سے کھانا لائے، گورنر صاحب عقیدت سے خود کھانا لے کر آتے تھے، تو تاخیر سے کھانا لا رہے ہیں، بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں۔ تو جب دیکھا کچھ بچوں نے کہ وہ آ رہے ہیں گورنر صاحب، ذرا کچھ سر پر رکھے ہوئے اور کچھ لٹکائے ہوئے، تو بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، کچھ بچے زور سے کہنے لگے دیکھو وہ ہمارا بیل اب چلا آ رہا ہے، دیکھو اب وہ ہمارا بیل اب چلا آ رہا ہے، اب کھانا لے کر آ رہا ہے، چوہے کود رہے ہیں پیٹ میں۔ اتنی زور سے کہا کہ گورنر صاحب نے سن لیا، آئے غصے میں، انہوں نے کہا تو کھانا رکھا زور سے، اور قاری صاحب کو کہا قاری صاحب یہ رہا آخری کھانا، یہ کیا میں کھانا بھی لاؤں اور یہ آپ کے بچے مجھے بیل بھی کہیں، یہ اتنا برداشت نہیں کر سکتا میں، یہ لیجئے یہ آخری کھانا ہے، صبح سے کوئی اور انتظام کر لینا۔ تو قاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ مدرسے جو ہیں اللہ کے توکل پر چلتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر چلتے ہیں۔ قاری صاحب کا توکل بھی اللہ پر تھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نہیں لائیں گے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی اور انتظام کر دے گا، جزاک اللہ، اتنا دن تک آپ انتظام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وہ غصے میں چلے گئے، کھانے کو رکھا اور چلے گئے۔
कारी साहब इधर रात का वक्त है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह के सामने दस्त ब दुआ हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह, अब तक तो इंतज़ाम बहुत आसानी से होता रहता था, लेकिन अब पता नहीं अगले दिन के सुबह के नाश्ते का क्या होगा, खाने का क्या होगा, अब कैसे इन बच्चों को 2 वक्त का खाना मिलेगा। आप मुसब्बिबुल अस्बाब हैं, आप बेहतरीन इंतजाम फरमाने वाले हैं, और मेरे भाइयों तजर्बा है हमारा तो बरसों का तजर्बा है। अल्लाह तबारक व तआला पर जब कोई बंदा तवक्कुल करता है, अल्लाह ताला का जब तक़वा इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ से रोजी अता फरमाता है जहाँ से रोजी आने का वहम व गुमान भी नहीं होता। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क्या फरमाया? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह ताला फरमाता है, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह ताला मुसीबतों से निकलने का रास्ता उसे अता फरमा देता है, और वहां से रोजी अता फरमाता है जहां से रोजी आने का वहम गुमान भी नहीं होता। रात की तारीकी है, रात का सन्नाटा है, हाथ अल्लाह के सामने उठे हुए हैं, आंसू चेहरे पर छलक छलक कर आ रहे हैं, बच्चे आराम से सो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला वो जो गवर्नर साहब थे उनको एक ख्वाब दिखलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब दिखलाया। गवर्नर साहब ख्वाब में क्या देखते हैं? ख्वाब में देखते हैं कि उनका इंतकाल हो चुका है। आलमे बरज़ख होते हुए आलमे आखिरत में मैदान महशर में वो पहुंच चुके हैं। मैदान महशर कायम है और नफ्सी नफ्सी का आलम है। पसीने में लोग शराबोर हैं, पसीने में डूबे हुए हैं, और अल्लाह तबारक व तआला हिसाब किताब ले रहा है कमा यलीक़ु बिशानिल्लाहि व जलालिही, और हर कोई घबरा रहा है, सिफारिशी तलाश कर रहा है। हर कोई न वकील ढूंढ रहा है, न डॉक्टर ढूंढ रहा है, न कोई और मास्टर ढूंढ रहा है, न इंजीनियर साहब को ढूंढ रहा है, बल्कि वो सिफारिशी को ढूंढ रहा है कि कोई मेरी सिफारिश करने वाला मुझे मिल जाए। ऐसे वक्त में अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों को, जो बच्चे वो मदरसे में पढ़ते थे, कोई नाज़रा कुरान पाक पढ़ रहा था, कोई हिफ्ज़ कर रहा था, उन बच्चों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जाओ तुम तो बगैर हिसाब किताब के बख्शे बख्शाए जन्नत में चले जाओ। इसलिए कि मेरे भाइयों, उलमा को कभी हकीर न समझना, उलमा के बारे में दिल में कभी भी बुग़्ज़ न लाना। इसलिए कि अकाबिर ने ये बात जिक्र फरमाई, हमारे अकाबिरीन ने, कि जो इंसान किसी आलिम दीन से, आलिम होने की वजह से बुग़्ज़ रखता होगा, तो जाकर उसकी कब्र में देख लेना उसका चेहरा क़िबले की तरफ से फिरा दिया गया। उलमा से कभी बुग़्ज़ ना रखना। या तो आलिम बन जाओ, या तालिबे इल्म बन जाओ, या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या उलमा की बातों को गौर से सुनकर अमल करने वाले बन जाओ। इससे आगे कोई और न बनना, वरना तो हलाकत के दरवाजे पर जा खड़े होंगे। अल्लाह तबारक व तआला उलमा से फरमाएगा मैदान महशर में, मैंने तुम्हें इल्म इसलिए नहीं दिया था कि तुम्हें आजाब दूं। अगर आजाब देना होता तो तुम्हें इल्म और मारिफत से न नवाजता। तुम्हें इल्म तो इसीलिए दिया था कि तुम्हें मैं माफ कर दूं, जाओ तुम तो बख्शे बख्शाए जन्नत में चले जाओ। वो गवर्नर साहब देख रहे कि वो बच्चे मदरसे के जो कोई नाज़रा पढ़ने वाला और जो कोई हिफ्ज़ करने वाला था, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला हो गया कि ये सब तो बख्शे बख्शाए हैं, इनको तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दो। तो वो बच्चे थोड़ा सा आगे बढ़े और आगे बढ़कर कहते हैं कि या अल्लाह, या अल्लाह, हम किसी को तलाश कर रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हो? या अल्लाह, वो हमारा बैल नजर नहीं आ रहा है जो दुनिया में हमारे लिए दोनों वक्त का खाना लाता था और नाश्ता लाता था। हम अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, हम उसको भी जन्नत में साथ में लेकर जाएंगे, हम उसको भी अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला होता है कि जाओ, उसे भी साथ में लेकर जाओ।
इधर ख्वाब पूरा होता है, आंख खुलती है, सुबह जल्दी से वो गवर्नर साहब उठते हैं और उठकर फौरन नाश्ता तैयार करवाते हैं और बिफोर टाइम रोजाना जिस वक्त पर पहुंचते थे उससे पहले ही वो सर पर पराठे रखे हुए और हाथ में नाश्ते का दूसरा सामान लिए हुए वो वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कारी साहब ये नाश्ता हाजिर है, ये नाश्ता हाजिर है। कारी साहब देखते हैं कि ये तो गवर्नर साहब ही हैं। कारी साहब ने कहा आप तो अभी शाम को कहकर गए थे कि अब अपना इंतजाम कुछ और कर लेना और आप लेकर नहीं आएंगे, आपकी तरफ से तो ये ऐलान हो चुका था, फिर आप लेकर आप तो रख लीजिए और सुन लीजिए कि मेरे मरते दम तक कोई और खाना और नाश्ता नहीं लाएगा, मैं ही दोनों वक्त के खाने का इंतजाम करूंगा और मैं ही नाश्ता लेकर आऊंगा। इन बच्चों की मर्जी है, इनको मुझे बेल कहना हो कह ले, इनको गधा कहना हो कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन मैदान महशर में मुझे याद रख ले, मैदान महशर में मुझे याद रख लें। मेरे भाइयों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। मेजबान जितना बड़ा होता है, मेजबान जितना बड़ा होता है, मेहमान भी उतना ही बड़ा माना जाता है। अगर किसी झोपड़पट्टी वाले का कोई मेहमान बनता है तो उसकी वैल्यू वैसी समझी जाती है, और अगर सीएम पीएम का कोई मेहमान बनता है तो उसकी वैल्यूएशन वैसी होती है। प्यारे नबी आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अफजल और आला और बुलंद और बाला मर्तबा न किसी का हुआ न हो सकता है। तो ये आका के मेहमान हैं, ये आका के मेहमान हैं। जब किसी छोटे मेजबान का कोई मेहमान बनता है, वो खुद उठता है, जाता है, पानी लाता है, चाय बनाकर लाता है, खाना बनाकर लाता है, रोटी लेकर आता है, खुद कहता है आप बैठे मैं पानी लाता हूँ, आप बैठे मैं चाय लाता हूँ, आप बैठे मैं दूध लाता हूँ, आप बैठे मैं रोटी सब्जी लाता हूँ, आप बैठे मैं गोश्त लाता हूँ, मैं खुद खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जब छोटे का मेहमान होता है तो छोटा मेजबान बजाते खुद काम करता है, और बड़े का अगर कोई मेहमान बने, विधायक का अगर कोई मेहमान बने, सीएम का कोई मेहमान बने, तो विधायक सीएम खुद पानी लेने नहीं जाता है। विधायक कहता है अपने किसी नौकर से कहता है जा पानी लेकर आ, किसी दूसरे कहता है जा चाय लेकर आ, जा फोन लगा दूध लेकर आ, जा जरा ठंडा लेकर आ, जा जरा लस्सी लेकर आ, जा जरा वहां से बटर चिकन लेकर आ, जा जरा कौरमा लेकर आ, जा जरा अच्छे खाने का इंतजाम कर। अपने नौकरों को हुक्म देता है कि जाओ लेकर आओ। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा, अल्लाह के प्यारे नबी तमाम नबियों से अशरफ अफजल बुलंद बाला। हुजूर के जो मेहमान होंगे, हुजूर के जो मेहमान होंगे वो भी सबसे अशरफ सबसे अफजल। अल्लाह हुक्म देता है पटेल जा तू मदरसे में दाल पहुंचा, तू जा चावल पहुंचा, तू जा आज गोश्त लेकर जा, तू जा आज आटा लेकर जा, तू जा आज दूध लेकर जा। अल्लाह तबारक व तआला का ये तो एहसान है कि अल्लाह खिदमत ले रहा है अपने प्यारे नबी के मेहमानों की। और जब नौकर कह दे, विधायक को कह दे, सीएम को कह दे कि मैं आपका काम नहीं करता, सीएम कहेगा चल हट 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 दूसरे को बुलाता हूँ, वो भी अगर कहना ना माने तू भी हट दफा हो जा यहाँ से, मैं तीसरे को लेकर आता हूँ, चौथे को बुलाता हूँ, तीसरे को ऑर्डर देता है, चौथे को ऑर्डर देता है, जो कहना नहीं मानता उसको ड्यूटी से हटा दिया जाता है। सुनो, अगर कोई ये समझता है कि मदरसा मैं चलाता हूँ, मदरसे का काम मैं करता हूँ, मदरसे को दाल मैं पहुँचाता हूँ, मदरसे को गेहूँ मैं देता हूँ तो मदरसा चलता है, अगर मैं नहीं दूंगा मदरसा नहीं चलेगा। अल्लाह ताला कह देगा चल तू हट, मैं किसी और से गेहूं पहुंचवाता हूँ, मैं किसी और से आटा पहुंचवाता हूँ, मैं किसी और से दाल पहुंचवाता हूँ, चावल पहुंचवाता हूँ। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला अगर हमसे काम ले, खिदमत ले, तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं हूं तो मदरसा चल रहा है। ये तो दीन के किले हैं, ये तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुफ़ा से और अरकम से, दारे अरकम से जुड़े हुए मदरसे हैं। ये तो बहरहाल चलकर रहेंगे जब अंग्रेज मदरसों को बंद ना कर सके, जब रूस कुरान पाक की तालीम को नहीं मिटा सका,
सब्जी की दुकानों पर, टेलर की दुकान पर, और इंजीनियर के यहाँ, और वायरिंग वाले के यहाँ, इलेक्ट्रीशियन के यहाँ, और डॉक्टर के यहाँ, वहाँ दूसरा काम भी सीख रहे होते थे और कुरान पाक को हिफ्ज़ भी कर रहे होते थे। जब अंग्रेज न मिटा सका, इसलिए कि इसकी हिफाजत का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया है। ये वो कुरान है, कागज पर लिखा जाए तो कागज महफूज, लकड़ी पर लिखा जाए तो लकड़ी महफूज, जुज़दान में रखा जाए तो जुज़दान महफूज, सीने में आ जाए तो सीना महफूज, इतना महफूज कि कब्र की मिट्टी भी उसको गला नहीं सड़ सकती, सड़ा नहीं सकती। हाफिज़ कुरान तो बहुत ऊंचा मकाम है। हाफिज़ कुरान के साथ वाला भी, उसका वाकया बतलाऊं आपको। सेंधुआ जहाँ 16 साल में रहा और अब सुसनेर आ गया हूँ इस साल से, वहाँ जो मौलाना याकूब साहब का काफिला सन 2012 में जा रहा था, मुरवास जा रहा था, और वो हमारे पचोर के यहाँ से, पचोर से गुजरा, सहारनपुर में ईशा की नमाज अदा की, वहाँ से आगे गए, पचोर से कुछ आगे पहुंचे, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में 2 लोग शहीद हुए। एक हमारे शागिर्द मौलाना याकूब साहब के बेटे हाफिज मोहम्मद सफवान और एक हाजी शमसुद्दीन मरहूम, अल्लाह ताला दोनों के दर्जा बुलंद फरमाए। हाफिज मोहम्मद सफवान हमारे शागिर्द थे, हमसे अरबी अव्वल पढ़ रहे थे, और हाजी शमसुद्दीन साहब मौलाना याकूब साहब के सफर हजर के साथी थे, मदरसे के बड़े मोहसिन थे। मामला ये हुआ कि 2012 में अल्लाह को प्यारे हुए, दफन कर दिए गए। सन 2017 या 18 में, सन 2017 में या 18 में मामला ये पेश आया कि रमजान मुबारक में बारिश बहुत हुई थी। उनके एक बेटे ज़ैनू भाई, अल्लाह ताला उनको भी अच्छा रखे, वो कब्रिस्तान गए। कब्रिस्तान जब गए तो देखा कि कब्र की मिट्टी बारिश की वजह से बह गई है। कब्र की मिट्टी, हाफिज सफवान दफन है, वहीं पर हाजी शमसुद्दीन मरहूम दफन है। हनफिया कब्रिस्तान में सेंधुआ में हाफिज सफवान दफन है, हाजी शमसुद्दीन वहीं पर दफन है। 2012 से 2017-18 तक की बात है कि 2017 में या 18 में, यानी 5-6 साल के बाद जब बारिश बहुत ज्यादा हुई, कब्र की मिट्टी बह गई, और वो जो पटिये जो लगाए गए थे, बरगे जो लगाए गए थे, वो जरा इधर उधर हो गए। उनका मेरे पास फोन आया, मोहब्बत रखते हैं तो उनका मेरे पास फोन आया कि हजरत बड़ा अजीब मामला देखने को मिला है, मिट्टी बह गई है, पटिये जरा खिसक गए हैं। वालिद साहब का कफन आज भी वैसा का वैसा ही नजर आ रहा है जैसा कि अभी कल ही दफन किया हो। 6 साल के बाद वो जो हाफिज नहीं, लेकिन हाफिज के साथ सफर कर रहे थे, हाफिज के साथ वफात हुई और हाफिज के पहलू में दफन है, तो उनका कफन भी महफूज। जब कुरान पाक की बरकत से हाफिज के साथ इंतकाल होने वाले का कफन भी महफूज रहता हो, तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का कलाम और ये अल्लाह के मदरसे और प्यारे नबी के मेहमान, ये भी हमेशा महफूज रहने वाले हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जान, हमारे माल, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारा मुल्क महफूज रहे, तो कुरान पाक से अपने आप को वाबस्ता रखने की जरूरत है और इन मदरसों को कायम और दायम रखने की जरूरत है। इन मदरसों को वीरान होने से बचाने की जरूरत है। नहुसतें गुनाह फैलती हैं, जिसकी वजह से कभी क्या और कभी क्या नजारा सामने होता है। कभी भूकंप आ रहे होते हैं, कभी कोरोना की लहरें फैल रही होती हैं, कभी सुनामी और तूफान आ रहे होते हैं। मेरे भाइयों, तौबा करने की जरूरत है, रब के दर पर आने की जरूरत है, नमाजों का एहतमाम करने की जरूरत है, दुआ और इस्तिग़फ़ार की जरूरत है, मदरसे को आबाद रखने की जरूरत है और मदरसे में अल्लाह ताला जो कुछ कबूल कर ले उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहने की जरूरत है और अपने बच्चों को
اپنے پوتوں کو اپنے نواسوں کو مدرسوں میں داخلہ دلانے کی اور مکمل تعلیم پڑھانے کی تعلیم دلانے کی ضرورت ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آخر میں ان تمام حضرات کا جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی محنتیں کی، کوششیں کی، اور جس اعتبار سے بھی قربانیاں دی ہیں، نوجوانوں نے بھی قربانیاں دی ماشاءاللہ، اور علماء نے، حفاظ نے قربانیاں دی، اور بلکہ آپ تمام حضرات نے قربانیاں دی، اور کچھ وہ بھی ہوتے ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے ہیں، سامنے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تعمیری اور تعلیمی، تربیتی، اصلاحی ہر اعتبار سے ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں کو جن کو ہم نے سنا اور سمجھا، ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔